8 with the various magnitude. I'll be approaching for the various new vectors. ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. Okay, and so on. So this should be solution. So back to the answer here. What I had done here. So ultimately ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ find a vector ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. Find a vector in the direction of vector A given that has magnitude 7 units ಅಂದಾಗ given vector A ಅವರು ಕೇಳಿಲ್ಲ A ಕ್ಯಾಪಿಗೆ, ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. A ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ A ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. I must 2j upon I should say it's root 5 because magnitude you have to calculate here. ಇದನ್ನೇ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದನ್ನೇ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫರ್ದರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ 7 is the magnitude. This A cap you have to multiply 7 into A cap. This is the ultimate answer required for this question. 7 multiplied with I minus 2j divided by root 5. So term by term if you are interested you can multiply, but this is not compulsory. ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is accepted. Okay. So further just for information I given 7i minus 14j divided by root 5. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದಲ್ಲ, ಈ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಎರಡೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ರೂಟ್ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಂತ್ 1 ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 book. ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 7 books. Okay, but still there's a lot of difference because our topic na discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it is only scalar quantity, but the very important term here is along with scalar, along with length, even the direction plays an important role. Okay, so one more question, a similar question I given here. Fifth question, find a vector. ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಫೈಂಡ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ದ ವೆರಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಲ್ಲ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ, ಏನ್ ಕೇಳಿಕತ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ I plus 2j minus 3k that has magnitude. Okay, I'll say here it is 10 units. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. So A cap, it's I plus 2j minus 3k divided by, what's the magnitude? Calculate it fast. It's 3 square, 9 plus 1 here. Okay, of course left to you as in how you can proceed. 9 plus 1, 10 plus 4, root 14 units I have taken here. So after doing this calculation, next part I should say required vector is equal nothing but 10 into 10 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 10 ತಗೊಂಡೆ 7 ತಗೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. It is 10 into A cap, and therefore 10 into back to, I should say it is this term here, I plus 2j minus 3k upon root 14, and this should be the answer. This is the fifth question. Solve it from your side. Next question here we have, find a vector with magnitude 12 units in the direction of 2i plus 2j minus 5k. So homework question. I hope you'll solve these questions today, and during a discussion session, we'll have the discussion. Seventh question, you can read there, find a vector in the direction of vector B is equal to 230 with the magnitude 5 units. So B cap ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 5 into B cap ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಫೈಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, read the question, unit vector in the direction of sum of the vectors vector A 2i plus 2j minus 5k and vector B 2i plus j plus 3k ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಹೀಗಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಟಾ 2y plus 2j minus 5k. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ 2y plus j plus 3k. A plus B first perform it. 2i plus here 2i, 4i,
Okay, please write down. Like terms can be simplified. I simplification ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, J simplification ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. K simplification ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I find here -2. This is A plus B. So formula should be ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹೇಗೆ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಸಿಂಬಾಲ್. ಗಾಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. So A plus B ಗೆ please use the symbol n cap is in general taken. In general we make use of n cap symbol. So I should use a symbol here n cap. Formula remains same. ನೋಡಿ A plus B ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ನೀವೇನ C ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ C ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ C ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾವ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ವೆಕ್ಟರಿನ ಲೆಂತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 4i plus 3k minus 2k ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೋಣ ವಿಚ್ ಐ ಡನ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 16 plus 9 plus I should say it is 4 or I'll find root 29 units and put it back here. This is the answer. Next question. Similar question I given, homework question once again during discussion session. Let me ask you the solution for this also. Find unit vector in the direction of the sum of the vectors a plus b. Okay, I have done it here for you. Give a pause, solve it and then you verify. Next question here we have find the value of lambda so that lambda i plus lambda j plus lambda k is a unit vector. ನೋಡಿ find the value of lambda ಅವರೇ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವೆರಿಫೈ, ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತಗೋತೀರಾ, ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x square plus y square plus z square formula use ಮಾಡಿದ ಹಾಗಿದ್ದು is equal to 1. So 3 lambda square is equal to 1. Of course I had done squaring both the sides, ಬೇಕಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. And lambda square is equal to I should say 1 by 3. Lambda is square root of 1 by 3 which is nothing but plus or minus 1 by root 3 ಆಗುತ್ತೆ. This is the answer. So we'll continue it shortly.